नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार गतकाली अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में 6टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। गृह सूचना देले संसदीय व्यापार मंत्री। 2टी विभागर अतिरिक्त खर्च दाबी उपरे गृह जारी रही आलोचना। 2036 मसीहा सुधा राज्य सबुज शक्तिर पेंठस्थली हेब। पुरी वैश्विक शक्ति नेतृत्व सम्मेलन 2025 रे कहिले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चार नवम संस्करण आसंता मासरू हेब आरंभ। एवं भुवनेश्वर में 7म ओडिशा राज्यस्तरीय पुस्तक मेला को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार गतकाली अनुष्ठित राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक में 6टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली बोली आज विधानसभा संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइछन्ति। श्री महालिंग कहते मत्स्य और पशु संपद विभाग, स्वास्थ्य, आईन, बयनशिल्प, हस्ततंत्र एवं उच्चशिक्षा विभागर विभिन्न प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेशम विकास और बयनशिल्प विकास योजना को सरकार नूतन भाव आरंभ करिसेंति। ओडिशा राज्य सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षक क्याडर रे संरक्षण प्रस्ताव, औषध चिकित्सा उपकरण नीति 2025 को मध्य कैबिनेट अनुमोदन मिली। सर्वोच्च न्यायालय निर्देश को पालन करने को जाई राज्य सरकार ओडिशा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस और ओडिशा जुडिशियल सर्विस रूल 2007 रे संशोधन करने को निष्पत्ति नैछन्ति बोली मंत्री श्री महालिंग गृह सूचना दैछन्ति। सप्तदश विधानसभा शीतकालीन अधिवेशनर आज नवम दिनर द्वितीयार्धरे गृह 2टी विभागर अतिरिक्त खर्च दाबी उपरे आलोचना जारी रही। अधिवेशनर प्रथमार्धरे अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग एवं संख्यालघु संप्रदाय और पछुआवर्ग कल्याण विभागर 531 कोटी 75 हजार टंकार अतिरिक्त खर्च दाबी को विभागीय मंत्री नित्यानंद गंड गृह उपस्थापन करथिले। सेहिपरि खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभागर 4329 कोटी 44 लक्ष 12 हजार टंकार अतिरिक्त खर्च दाबी को मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आगत करथिले। आलोचना रे विरोधी दल सदस्य माने भाग नहीं निजर मतामत रखुछंती। आलोचना शेष में उभय विभागर मंत्री उत्तर रखिबे बोली जणा पड़िछि। 2036 मसीहा सुधा राज्य सबुज शक्तिर पेंठस्थली भाव उभा हेबाकु जाउछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछन्ति। पुरी ठारे आयोजित वैश्विक शक्ति नेतृत्व सम्मेलन 2025 रे जोगदी मुख्यमंत्री श्री माझी कहछन्ति समृद्ध ओडिशा गठन पई शक्ति जोगाण श्रृंखला को सुदृढ़ करिबा पई सरकार पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति। 2070 मसीहा सुधा राज्य शून्य अंगारकाम्ल निर्गमन ह्रास लक्ष्य हासिल करिबो बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। शक्ति क्षेत्र में राज्य निजर भविष्यत पीढ़ी उपर विनियोग करुछि जहाँ आत्मनिर्भर करने दिगरे सहायक हेब। वर्धित चाहिदा, भित्तिभूमि विकास एवं पारंपरिक और नवीकरणीय शक्ति उत्स पई दृढ़ नीतिगत समर्थन द्वारा देशर शक्ति क्षेत्र गत 11 वर्ष में द्रुत अभिवृद्धि हासिल करिपारिछि बोली श्री माझी कहछन्ति। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 परिप्रेक्षी में गत जनवरी 28-29 आते से स्पष्ट भाव में ओडिशा को ए बाबद ग्रीन सिग्नल देइछन्ति एवं सेथिरे विशेष करिकि जल विद्युत शक्ति, सौर शक्ति एवं वायु शक्ति परी जो गुड़िक रिन्यूएबल एनर्जी ये क्षेत्र में ओडिशा आज नुआ शक्ति भाव में तार प्रकल्प को आरंभ करिछि एवं आमे एक नुआ परिचय नैकरी आज ये रिन्यूएबल एनर्जी को आमे गति दउछु। कार्यक्रम में केन्द्र नूतन एवं नवीकरणीय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी जोगदे कहते प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में भारतर सौरशक्ति क्षमता 130 गीगावाट को वृद्धि पाई। भारतर स्वच्छ शक्ति परिवर्तन को सुदृढ़ करिबारे ओडिशार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य पई 1.5 लाख सूर्यघर को अनुमोदन मिली। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहते 2030 मसीहा सुधा राज्य शिल्प एवं कृषि में नवीकरणीय शक्ति व्यवहार करी व्यापक परिवर्तन पई लक्ष्य रखिबा सह सबुज उद्यान अग्रणी केन्द्र हेबाकु प्रयास आरंभ करिछि। कार्यक्रम में शक्ति मंत्री आशीष सूद, राजस्थान शक्ति मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा प्रमुख उपस्थित थिले। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र मत विनिमय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चार नवम संस्करण आसंता जनवरी मासरू आरंभ हेब। एने चलित मास पहिलारू पंजीकरण प्रक्रिया
ମାଇ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିଠାରୁ 7ମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମହୋତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷିରତ ମହିଳା ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାପେଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ବାୟୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା କୃଷକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରଣପୁର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କୃଷକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରସାୟନମୁକ୍ତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ହରିହରପୁର ଓ ଆରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର IIWMର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ 1673 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ସ୍ନାୟୁଜନିତ 497 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 348 ଜଣ ହୃଦ୍ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବୈଠକରେ 6ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ରସାୟନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ରଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ଇଟା, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯାନବାହନର ସ୍କ୍ରାପିଂ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ପରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 13 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଶୀର୍ଷକ ଜମାରାଶି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଶିବିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ ଯୋଗଦେଇ 11 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଦାବିହୀନ ଜମାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାବି କରାଯାଇ ନ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିନିଯୋଗକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଏମ୍ ମଧୁକର ଆନନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ମାସ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସଚେତନତା ରଥ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17,80,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନପାଟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 18ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଧାନପାଟ ଉତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ପୁସ୍ତକ, ଖାଦ୍ୟମେଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସଂସ୍ଥାନର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ କେ ଜୁଇକର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। 2ଟି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଗୃହରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଲୋଚନା। 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ।
ପୁରୀ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ 2025 କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।